ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਿਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर हुणे सारे ऐलानों के विचकार नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान आया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान कर दिता है कि जेकर असी दोबारा सत्ता दे विच आए तो 200-300 यूनिट फ्री वाला मामला नहीं, बल्कि पूरे पंजाब नूं हर एक यूनिट 3 रुपए मिलेगी। 3 रुपए यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री नूं 5 रुपए यूनिट बिजली देवांगे। इस गल का ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू करके ने। सिद्धू का कहना है कि मैं लोगों का विश्वास नहीं टुटन देंगा, जो कुछ भी करना पिया मैं करके रहांगा। विधान सभा सैशन सद के वड्डे हल भी करने की गल नवजोत सिंह सिद्धू के वलों की गई है। कल फरीदकोट के विच नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे सी, जिथे उन्होंने इन्हां वड्डियां गल्लां दा ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक्स के विच भारत नूं आखिरकार कांसे का तगमा जितण दे विच 4 दहाकियां तो बाद कामयाबी मिली है। 4 दहाकियां के समय तो बाद भाव के तकरीबन 41 सालों तो बाद भारत की झोली दे विच ओलंपिक्स दे विचों हाकी ने तगमा पाया है। हाकी दे विच कांसे का तगमा जितण तो बाद हाकी खिडारियों ते पूरे मुल्क दे विच खुशी की लहर है। हालांकि हाकी खिडारी गोल्ड तक जाण दे विच जरूर खुंझे ने, पर कांसे का तगमा भी देश की झोली दे विच आउणा बहुत वड्डी उपलब्धि रही है। इस नूं लैके पंजाब सरकार होवे, मुल्क की सरकार होवे, सब दे वल्लों वक्खो वक्खरे ऐलान किए गए ने। इस मौके दे उत्ते पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त प्रधान भी हॉकी दे ओलंपिक्स दे विच वधिया प्रदर्शन करने वाले खिडारी ते घरे पहुंचे। उधर दूजे पासे देश के प्रधानमंत्री दे वल्लों भी इस मौके दे उत्ते मुबारकबाद दी गई है। सब तो पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गलबात फोन के उत्ते हाकी टीम के कप्तान के नाल कीती, वो गलबात तुहानूं सुणाउने ते उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी एक खिडारी के घरे पहुंचे, वो भी तुहानूं विखावांगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी बराबर दम है सर। आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं दे दूंगा सर। उधर हाकी खिडारी रुपिंदर के घरे नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे ने। इस मौके के उत्ते परिवार के नाल खुशी भी सांझी की ते मुबारकबाद भी दी ते नाल ही उन्होंने भी कहा कि हाकी खिडारियों का पंजाब आउण ते बहुत वड्डा मान सन्मान होएगा। माता जी सत श्री अकाल। मैं क्या तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां। और 41 साल बाद पंजाब का सिर एडा उच्चा किया, हिंदुस्तान का सिर एडा उच्चा किया, पुछो ना। मेहनत सबका, मैंने आप स्पोर्ट्समैन मैंने पता तपस्या है, ये तो तप है। पर तुसीं देखो कि इन्नी लंबी उड़ीक के बाद 10 पंजाबी टीम होण क्रिकेट उच्ची करती पाते सारे पंजाब की, देखो इस तो बड़ा गौरव है कोई? तुहानूं बहुत बहुत बधाई। सब तो वध खुशी माण हुंदी है। देश के साबका हॉकी खिडारी और पंजाब के जलंधर कैंट के विधायक प्रगट सिंह भी इस मौके के उत्ते खुशी दे विच नजर आए ने। प्रगट सिंह ने कहा है कि बहुत वड्डी खुशी है कि 41 सालों तो बाद देश का सुपना एक बार फिर साकार होया है। प्रगट सिंह के दौर के विच भी हाकी ने बहुत वड्डा नाम ना खटिया सी ते उस तो बाद लगातार देश की झोली हाकी दे विचों कोई भी मैडल नहीं सी पै रहा। इस नूं लैके प्रगट सिंह का कहना है कि खुशी की लहर के दरम्यान इन्हां हाकी खिडारियों का हर तरह का बनता मान सन्मान किया जाएगा। मतलब नहीं देखो जर्मन जो नहीं देखो होते तो स्ट्रेसफुल ही है, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम ये मैच एक ऐसा मैच था जिसमें रोमांच चरम सीमा पे, मैं इसको कह सकता हूँ कि चरम सीमा पे था। और क्योंकि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जिसमें एक्साइटमेंट ना हो। इवन के लास्ट जो 6 सेकंड रहते थे और उस टाइम पे जर्मन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्साइटेड मैच था। और उसमें लास्ट मोमेंट तक भी जोश और होश का जो सुमेल था बच्चों का,
वो हमें देखने को मिला, दैट इज़ क्रेडिट टू देम। एंड इससे हॉकी रिवाइव भी होगी। आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली हमारे रोल मॉडल भी बनेंगे और इसमें आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। सर, कल महिला हॉकी टीम का ब्रॉन्ज के लिए मैच है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं देखो, महिला की मैं समझता हूँ कि लड़कों से भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ महिला को होनी चाहिए वो नहीं होती। इवन हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि लड़के की लुक आफ्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है बजाय लड़की के। लेकिन इससे विमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और जितनी स्ट्रगल से, जितनी हम्बल बैकग्राउंड से ये लड़कियां आती हैं और जब नई जनरेशन इनके साथ इंटरेक्ट करेंगी और ये यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अगर जाके अपनी बैकग्राउंड बताएंगी तो मेरा ख्याल है कि उससे लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगी। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚਹਿਕ ਰਿਹਾ है और जो नए बच्चे हैं, जो नई हमारी नर्सरी है किसी भी खेल में, वो उनको एक उत्तेजना मिली है, एक इंस्पिरेशन मिली है। वो सभी आज खेल के मैदान में जंप लगाने के लिए तैयार हैं और हॉकी का खास तौर पे जो कि 41 साल बाद ये तगमा जड़ा है ये साडे हिंदुस्तान के गल च पिया है। ये बहुत एक वड्डी एक हिस्टोरिकल इतिहासिक चीज़ हुई है। सो इस करके सारे मुल्क में बहुत ही खुशी का माहौल है, खास तौर पर पंजाबियों के विच। और असी उन्हां दे आगमन ते उन्हां दे आउण ते उन्हां नूं बहुत ही जोरदार उन्हां नूं जी आया, उन्हां दा वेलकम वास्ते तैयारी कर रहे हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है सर पंजाबी? मनोबल देखो उन्हां दा अपने आप ही वध जाना। असी उन्हां नूं नगद इनाम दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया हर एक नूं। उन्हां दी क्वालिफिकेशन के हिसाब नाल नौकरियां देंगे और उन्हां दी जिहड़ी अगे ट्रेनिंग होनी है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी साडी पंजाब सरकार दी होएगी। जो उन्हां नूं हॉकी फैडरेशन कोलों मिलना है सहूलतां वो तो मिलणगीਆਂ, लेकिन जिहड़ी चीज़ उन्हां नूं नहीं मिलेगी असी पंजाब सरकार उन्हां नूं वो चीज़ां दे के उन्हां नूं अगले कंपीटीशन वास्ते 2024 वास्ते साडीਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਸ ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਬਖਲਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਈ ਏਜੰਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਪਰ ਬਸਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਸੀਨ ਮਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਐਸਪੀ ਹਾਥੀ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੂੰਛੋ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ BSP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਏ, ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਦੇ ਬਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ। ये तो एक इतिहास का हिस्सा है कि किसने वॉकआउट किया और किसने इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। हकीकत ये है कि मैं तो यहाँ से BSP और हम रोज़ पहले सत्र के पहले दिन से यहाँ पे सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में रोज़ यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उनकी सोई आत्मा को जगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। तो मुझे ये पता था कि हमारे ये प्रदर्शन से ज़रूर सत्ता पार्टी को तो बात चुभ रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी चुभ रही है कि कल उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल बेनकाब हो गई। जो बाहर किसानों की बात करते हैं और अंदर 2.5 हफ्तों से सदन को चलने नहीं दे रहे हैं जासूसी के मामले करके, और किसान के मुद्दे को अंदर जाते ही भूल जाते हैं। और ये श्रोमणी अकाली दल और बसपा जो लगातार मेहनत करके कभी राष्ट्रपति जी तक पहुंच कर रहे हैं, कभी स्पीकर साहब को JPC की मांग कर रहे हैं, इधर रोज खड़े होके सोई हुई ज़मीर को किसान के हक में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को कितना चुभ रहा था ये तो कल ही बिल्कुल साफ हो गया। और जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया वो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड जो हिस्ट्री में दर्ज होगा। इधर हाउस के अंदर पूरे देश की आत्मा जगाई जब एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा देके किसानों के हक में नीचे उतर आए, और ये सारा देश जानता है। सो इनके क्या कहने, ये अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए आप सोचे कि जो कृषि कानूनों के विरोध में किसान का साथ दे रहे वो उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये साफ है कि ये किसान के हक में नहीं है। उधर जदों तो नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने ने उदों तो ही नवजोत सिंह सिद्धू चर्चावां दे विच ने, पर बीते दिन ही नवजोत सिंह सिद्धू जदों तो मदन लाल जलालपुरा दे घर गए ने, उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू सियासी निशानिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। मदन लाल जलालपुरा ਦੇ ਉੱਤੇ बीते ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਾਉਣ ਦੇ ਜਰਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ MLA ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਸਾਡਾ MLA ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰਬਦਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ। ਉਸੇ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੈਡਲ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਗੁਰਜੰਟ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖੂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਜੰਟ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਏਡੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਲੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਾਲੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 29ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਚੋ ਮਿਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 328 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਾਇਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੇਵ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਢਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਥਾ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।